சார் ஆக்சுவல் வெபினார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி ரைட். ஆமா, ரெக்கார்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? ரைட் ஓகே. சார் அட்டெண்டீஸ் ஒரு 5 people ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அது 7 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. மேடம் குட் மார்னிங் மேடம். மேடம் ஆடியோ மியூட்ல இருக்கு மேடம். குட் மார்னிங். கேக்குதா சார்? இப்ப கேக்குது மேடம். கரெக்ட்டா இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். எங்க வைஃபை ப்ராப்ளமா இருக்கு, அதனால தான் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கேன். வெல்கம் மேடம். சார் இருக்காரு பாருங்க. சார் சுகுமார் சார் டைரக்டர் வணக்கம் மேடம். அப்படிங்களா? வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். கரெக்ட்டா ஒரு 11:05 க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேடம். ஓகே சார். நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். டாக்டர் இப்ப ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகே சார். ஓகே சார். நோ ப்ராப்ளம். மேடம் மியூட் பண்ணிக்கிறதா மியூட் பண்ணிக்கங்க மேடம் அது வரைக்கும். ஓகே.
Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to you. Good morning. Good morning, sir. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay. Namaste, namaste. Nice to meet all of you all. Thank you very much. Nice to meet you, sir. We will start in 5 minutes, sir. Sure, sir. No problem, sir. I'll wait. Sure. Thank you. Sir, all the seniors are joining us. Thank you, sir. Thank you, Manoj, sir. Thank you. All of them will join them. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. We will Sure. start in 5 minutes, sir. Sure. நம்பர் என்ன சார் வணக்கம். ஹெல்பேஜ் இந்தியா தான் சார் பேசுறேன். சார் சரி ரைட் சார். நாங்கள் இப்போ விட்டார் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் சார். இடையில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார். வந்தால் தான் ஹெல்பேஜ் இந்தியா வின்னர். ஓகே தேங்க்யூ சார். ஒரு 2 வார்த்தை சொன்னார் சார். ஓகே தேங்க்யூ. சிஎம் வீட்டில் தான் இருக்கார். என்ன வந்து டாக்டர் வந்து 5 மினிட்ஸ்ல வந்துடுறேன். எனக்கு 11:40 தான் டைம் பண்ணுவீங்க. நான் 10 மினிட்ஸ்ல வந்துடுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் போயிட போறாங்க. வெல்கம் அட்ரஸ் ரெடி தான். Sir, good morning, sir. Good morning, all of you. We will start the webinar now. Sir, welcome address by Mr. V. Shivakumar, sir, Director of Helpage India, Chennai. Sir, mute la irkeenga. Good morning to all. So before doing the welcome address, I would like to say a few words about Helpage India. It is an organization work for the cause and care for the disadvantaged older persons and to improve their quality of their life. Our various activities are mobile health care units, cataract surgeries, cancer care, elder helpline, tissue care, home care for elderly, old age homes and daycare centers, support to the grandparents and elders self-help groups. Finally, we are having a students action for elders, working with the senior citizen associations regarding digital literacy and for policy advocacy also. These are the major activities of Helpage India. And based on our work, Helpage India was recently honored with the UN Population Award 2020, a first for an Indian institution for its exemplary work in the field of aging, relief efforts during the COVID-19 pandemic, and it is the recognition for our organization for the outstanding contribution to the population issues. Based on the UN declaration, Helpage India organizing the International Day of Older Persons for the past 30 years.
it is from 1991. We have created the awareness in our country. Because of this advocacy, so many government schemes have been emerged, and most of the social organizations and schools came forward to support and take care of the elders. On the mark of this day, we are organizing the webinar on the theme Build Back Better for the Elders. I welcome all the eminent personalities who are going to deliver the address on the various topics, and welcome the participants and senior citizen associations and students for this. With this, let me conclude, and we'll start with the small video. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for this. Next, we are going to taking pledge for all the people to take care of the elderly. Muthukrishnan, Senior Manager for Helpline, he will take the pledge now. Helpage India towards an age-friendly and caring society. I pledge to treat elders with dignity, love, and care, to protect them from abuse and neglect, to spend time with them, to support them in staying healthy, active, and independent, to respect and value their contributions, to express in words and deeds my gratitude towards them. I pledge for elder care. Thank you. Thank you all for pledging the elderly care. And we will request you to introduce our special guest, Mr. V. Shokumar sir, Director Helpage India. Now for this webinar, Independent Ethnicity of the Older Persons, our special guest, Tirumati R. Tamil Shelvi, Senior Civil Judge, Secretary, District Level Service Authority, Chennai, has agreed to address. Avanga patti one or two words. He has finished 2012 batch entered into the judicial services. He is having the experiences 9 years at Madras High Court, and from 5/5/2021, from the May 21 onwards, serving as a secretary in the District Legal Service Authority. இப்போ எங்களுக்கும் ஹெல்பேஜ் இந்தியாவுக்கும் இந்த தமிழ்நாடு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியும் ஏறத்தாழ நாங்கள் வந்து ஒரு 7 to 10 years வந்து we are having a close connections இருக்கும். எங்கெங்க லீகல் சர்வீசஸ் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு அவங்களுடைய ஜட்ஜிகள் மூலமாக ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் வந்து எல்டர்ஸுக்கு செய்யறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறாங்க.
அது மட்டும் அல்லாமல் வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்களும் எங்களுடைய மொபைல் ஹெல்த் கேர் யூனிட் இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ்களுக்கு எந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பத்தி அவங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி இப்ப நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் திருமதி ஆர் செல்வி, செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அவர்களை பேசும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன். வணக்கம். ஏற்கனவே நீங்க என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. நான் தமிழ்ச்செல்வி, செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி சென்னை. சார் கேக்குதா? am I audible? எஸ், ஆடியபிள். எஸ் சார். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து முதியோர் தினத்துல நான் வந்து செயலாளரா டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில இருக்கிறதுனால அது சம்பந்தமானப்பட்ட விவரங்கள், லீகல் சர்வீஸ்னா என்ன, என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளுக்கு எடுக்கிறோம், என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இங்க அணுகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விவரங்களை உங்களுக்கு சொன்னா அது உங்களுக்கு புரியறதும், உங்களுக்கு யாராவது கேட்டா ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் வசதியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உங்க ஹோம்ல இருக்க அந்த ஹெல்டர்ஸ்க்காக இதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கேஸ் விஷயமா போகணும், ஒரு வக்கீல் வைக்கணும், இல்ல ஒரு சட்ட உதவி தேவை, சட்ட விவரங்கள் தெரியணும்னா நம்ம வந்து காசு கொடுத்துதான் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஒரு அட்வொகேட்டை போய் பார்க்கணும், ஒரு ஒரு அதர் பார்ட்டிக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வைக்கணும்னாலும் ஒரு காசு கொடுத்தாதான் ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியும். நிறைய புவர் பீப்புளால வந்து அதை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இதை வந்து மனசுல வச்சு கொண்டு வரப்பட்டதுதான் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் 1987. 1987 இந்த சட்டம் அமலுக்கு வருது. இது வந்து இலவச சட்ட உதவி வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு, எல்லாருக்கும் சட்டம் போய் சேரணும், வறியவர்களுக்கும் கடைக்கோடி மக்களுக்கும் சட்ட உதவி. பணம் இல்லைங்கிறதுனால ஒருத்தர் வந்து சட்ட உதவியை பெற முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் தான் மூல ஆக்ட். இதன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இருக்க எல்லா மாநிலங்களிலும் ஸ்டேட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டின்னு இருக்கும். எல்லா மாநிலங்களிலும் ஒரு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கும். இதுக்கு தலைமை பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி. அது வந்து உங்களுக்கு புதுடெல்லியில அந்த நேஷனல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கு. அதுதான் தலைமையிடம். எப்படி உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி இந்த லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிக்கு தலைமையிடம் அந்த மையம். ஒரு ஒரு மாநிலங்கள்லயும் அந்த அந்த மாநிலத்தோட ஹெட் ஸ்டேட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அந்த அமைப்புல ஒரு ஒரு டிஜே வந்து ஹெட்டா இருப்பாங்க. அவங்க தான் மெம்பர் செக்ரட்டரி. ஒரு ஒரு மாநிலத்திலையும் ஒரு மாநிலத்திலையும் ஸ்டேட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கு மாதிரி ஒரு மாவட்டங்களிலும், இப்ப தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப 38 மாவட்டம். பட் இன்னும் லீகல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 32 மாவட்டம் தான் இருக்கு. இன்னும் அந்த 6 மாவட்டம் வந்து நீதிமன்றங்கள் தனியா பிரிக்கப்படல. 32 மாவட்டங்கள்லயும் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி தனியா இருக்கும், ஒரு மையம் செயல்படும். அப்படி சென்னையில செயல்படுற மையத்தோட செயலர் நானு, தலைவர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு. இந்த அமைப்புல தான் இந்த அத்தாரிட்டி வந்து செயல்பட்டு வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் இலவச சட்ட உதவி வழங்கலாம், யார் யாரெல்லாம் இலவச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு 8 விதமான ஒரு கோட்பாடுகள் இருக்கு. யார் யாருக்கு இலவச சட்ட உதவிக்கு போகலாம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பட்டியல் ஜாதியினர் இருப்பாங்க, SC/ST பீப்புள் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. அந்த பட்டியல் ஜாதியினர் யாரா இருந்தாலும் எந்த விதமான பிரச்சனைக்கும் இலவச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிச்சைக்காரர்கள், சட்டத்துல அரசியலமைப்பு சட்டத்துல மனிதர்கள் இந்த வாங்கி விற்கிறது அந்த பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டவங்க, வறியவர்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து தங்களுடைய சட்ட பிரச்சனைக்கு இலவச சட்ட உதவியை அணுகலாம். பெண் மற்றும் குழந்தை, இவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த வரம்பும் கிடையாது, இவங்க எல்லாம் அணுகலாம். மற்றும் பாத்தீங்கன்னா ஊனமுற்றவர்கள், பிசிக்கலி சேலஞ்சு, இவங்களும் வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகலாம். அப்புறம் இந்த பஞ்சம், வெள்ளம், இயற்கை சீற்றங்களால பாதிக்கப்பட்டவங்க, தொழிற்சாலையில தொழிலாளரா இருக்கவங்க, ஜெயில இருக்க அக்யூஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க வந்து ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஹோம்ல இருப்பாங்க, பெரியவங்க நிறைய பேர் வந்து அக்யூஸ்டுங்க வந்து மெயின் ஜெயில இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து கேஸுக்கு வந்து வக்கீல் வைக்க முடியாது. அப்படி இருக்கவங்க வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்தை நாடலாம். இவங்களை தவிர பாத்தீங்கன்னா ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய் கீழே யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகலாம். இப்ப ஜெயில இருக்கவங்க நம்ம அணுகலான்றோம். ஜெயில இருக்கவங்க எப்படி அணுகுவாங்க? அவங்கதான் ஜெயில இருக்காங்களே, எப்படி கேட்க முடியும்னா அங்க வந்து த்ரூ வழிமுறை அந்த சூப்பரண்ட் மூலமாகவே இவங்க மனு போடுவாங்க. ஒரு ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல ஒரு சின்ன பையன் கூட இருக்கலாம், ஒரு திருட்டு கேஸ்ல மாட்டி இருக்கலாம், வக்கீல் வைக்க வசதி இல்லாம இருக்கலாம். அந்த பையன் வந்து பிழைப்பில்லாத பையனா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தூங்கிட்டு இருந்தா கூட இருக்கலாம், பொய் கேஸ்ல கூட மாட்டலாமா இருக்கலாம், இல்ல உண்மையாலே தப்பு செஞ்சிருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ஜெயில ரொம்ப நாள் ஒரு வக்கீல் வச்சு எடுக்கலனாலும் அவன் ஜெயில தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து சூப்பரண்ட், அந்த ஜெயில் சூப்பரண்ட் மூலியமாக
ஒரு மனு அனுப்புவாங்க. அந்த மனு அனுப்புனாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்துல வந்து நாங்க வந்து பேனல் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வச்சிருப்போம். அந்த பேனல் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர நியமிச்சு வச்சு, அவங்களுக்கு வெளியில பெயில் எடுக்கவோ, இல்ல அவங்களுக்கு வழக்கு நடத்தவோ உதவுவோம். இந்த மாரி ஜெயில் கேஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, எந்த விதமான கேஸுக்கு அணுகலாம். குடும்ப நல பிரச்சனைகள், சொத்து தகராறு, இந்த மாரி எந்த வழக்குகளுக்கு நான் இப்ப சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த 8 கேட்டகரிஸ் இருக்கவங்க யாருனாலும் அணுகலாம். இப்ப இந்த ரூ. 3,00,000 கீழ இருக்கிற வருமானத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு வருமான சான்றிதழ் இல்ல, எங்களால வாங்க முடியலன்னா, ஒரு அஃபிடவிட் எங்களுக்கு ஆண்டு வருமானமே இவ்வளவுதான். இதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் சொல்லி ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட ஒரு நோட்டரைஸ் பண்ண ஒரு அஃபிடவிட் வாங்கி குடுத்தா கூட, அத நாங்க மையத்துல ஒப்புக்கொண்டு அவங்களுக்கான இலவச சட்ட உதவிக்கு நாங்க உதவுவோம். இப்ப வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்துல வந்து வழக்குகளுக்கு மட்டும் தான் இலவச சட்ட உதவியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இலவச சட்ட உதவி மையம் வந்து மாற்றுமுறை தீர்ப்பாணையமாகவும் செயல்படுது. அது என்ன மாற்றுமுறை தீர்ப்பாணையம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம். அதாவது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நீதிமன்றத்துங்களுக்கு போகும்போது பல இடங்கள்ல வந்து கால விரயம், பண விரயம் எல்லாமே ஏற்படுது. இதனால பல பேர் வந்து அதிகபட்சத்துல பாதிக்கப்படுறாங்க. அதனால வந்து சட்டத்துல வந்து மாற்றுமுறை அதுக்கு வந்து என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு வந்து ஒரு யோசிக்கும்போது, மக்கள் நீதிமன்றம் வந்து அப்படின்னு ஒண்ணு செயல்பாடுக்கு வந்தது. மக்கள் நீதிமன்றம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நியூஸ் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் வந்து நடந்தது. அதுல இவ்வளவு கேஸ் எடுத்தாங்க. இவ்வளவு கேஸ் முடிஞ்சுச்சு. அப்படிலாம் வந்து நியூஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அங்க இருக்க எல்டர்ஸ் கூட பார்த்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியும்போது நீங்களும் உங்களுக்கு கேட்கிறவங்க, பழகுறவங்க, இல்ல உங்களோட பழக்கத்துல இருக்கவங்க யாருக்காவது உதவலாம். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவுங்கிறதுக்கு தான் சொல்றது. இப்ப இந்த மக்கள் நீதிமன்றம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீதிமன்றங்கள்ல வழக்குகள் வந்து பல காலமா நிலுவையில இருக்கும். அந்த வழக்குகள் இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பார்த்தீங்களா, இப்ப ஒரு குடும்ப தகராறு வழக்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை. ஒரு வழக்கு ஒரு குடும்ப நல நீதிமன்றத்துல நடந்து வருதுன்னா, அந்த குடும்ப நல நீதிமன்றத்துல வழக்கு நடக்கவே சில நேரத்துல பல வருடங்கள் ஆகும். ஏன்னா கவுன்சிலிங் இருக்கும். வழக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டி வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு பார்ட்டி சேர்ந்து வாழணுவாங்க. ஒரு பார்ட்டி பிரிஞ்சு வாழணும்னுவாங்க. இந்த வழக்குல ஒரு முறை தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டாலும், அதற்கு வந்து அப்பீல் உண்டு. ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்குங்கிறது இறுதியானது இல்ல. அதுக்கு மேல அப்பீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போலாம். அந்த மாரி போகும்போது கால விரயங்கள் நிறைய ஆகுது. இப்ப குடும்ப நல வழக்குகள்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2வது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோ, இல்ல ஜீவனாம்சம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லயோ, பல காலம் ஒரு வழக்கு நடக்கும்போது, எதற்காக போட்டோமோ, அதோட பலனே நம்ம உரிய காலத்துல அடைய முடியாத நிலை கூட சில இடங்கள்ல ஏற்படுது. அந்த மாரி விஷயங்கள தவிர்க்கிறதற்காகத்தான், இந்த மாற்றுமுறை தீர்ப்பாயத்துல மக்கள் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து, இப்ப இரு தரப்பினரும் ஒத்துக்கிட்டு, நாங்க ஒத்துமையா போறோம். இல்ல எங்க பேச்சு சமரசத்துல இப்ப ஜீவனாம்சம்னா ஜீவனாம்சம். 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்கன்னா சேர்ந்து வாழறது. இந்த மாரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கொண்டு வந்து ஒரு செட்டில்மென்ட்ல முடிக்கிறது தான் மாற்றுமுறை தீர்ப்பாயத்துல மக்கள் நீதிமன்றத்துல கொடுக்கப்படுற தீர்ப்பு. அப்படி இரு தரப்பும் ஒத்துக்கிட்டு ஒரு தீர்ப்புரை, அதாவது வந்து அது ஒரு அவார்டா பாஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி தீர்ப்பு குடுத்துட்டாங்கன்னா, நீதிமன்றத்துல என்ன தீர்ப்பு வழங்கப்படுதோ, அந்த தீர்ப்புக்கு இணையான சமமானது. நீதிமன்றத்துல வாங்குற தீர்ப்பும், மக்கள் நீதிமன்றத்துல வழங்குற தீர்ப்புக்கும் ஒரே எஃபெக்ட் தான். ஆனா என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா, மக்கள் நீதிமன்றத்துல நம்ம ஒரு தீர்ப்பு பெற்றுட்டோம்னா, அதுக்கு மேல மேல்முறையீடே கிடையாது. ஏன்னா இரு தரப்பும் ஒத்துக்கிட்டு, அதன் அடிப்படையில தீர்ப்பு நம்ம வழங்கப்படுறதுனால, மேல்முறையீடுங்கிறதே கிடையாது. நம்ம ஏற்கனவே நீதிமன்றங்கள்ல அந்த வழக்கு தொடுத்திருக்கும்போது, அதுக்கு நம்ம ஒரு கோர்ட் ஃபீஸ்ன்னு ஒண்ணு கட்டியிருப்போம். முத்திரை கட்டணம். அந்த முத்திரை கட்டணத்தையும் நம்ம திரும்பி பெறலாம். இது வந்து வழக்குகள வந்து விரைவா முடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உதவியா இருக்கும். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து நம்மளுடைய இலவச சட்ட உதவி மையத்துல, நீதிமன்றத்துல நிலுவையில இருக்கிற வழக்குகள் மட்டும் இல்ல. இந்த பப்ளிக் யுட்டிலிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பொது சேவையில இருக்க இந்த வாட்டர், எலக்ட்ரிசிட்டி, டெலிஃபோன், கல்வி அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல உங்களுக்கு நிலுவையில் வழக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடியே உள்ள பிரச்சனைகள கூட இந்த மக்கள் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரலாம். அதுக்கு பேரு பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத். நீதிமன்றத்துக்கே போக வேண்டாம். இந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பப்ளிக் துறையில இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு நேரடியாவே அணுகலாம். அப்படி இருக்கும்போது அங்கேயே இரு தரப்பையும் கூப்பிட்டு பேசி சமரசமோ, இல்ல செட்டில்மென்ட்டோ ஒரு உரிய நிவாரணம் குடுப்பாங்க. இது வந்து இந்த பப்ளிக் யுட்டிலிட்டி சர்வீஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதுல ஈஸியா நம்ம பயன்பெறலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இலவச சட்ட உதவி மையத்துல வழக்குகள் மட்டும் இல்ல. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வந்து பேங்க்ல கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. நெறைய பேர் பேங்க்ல கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. பயிர் கடன் வாங்கியிருப்பாங்க.
பசங்க படிப்பு கடன் வாங்கியிருப்பாங்க, பலதரப்பட்ட வாகன கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொரோனா டைம்ல கூட நிறைய பேரை வட்டி வந்து உடனே கட்ட கம்பல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சட்டம் சொன்னாலும் பல இடங்கள்ல வந்து வட்டி கட்டல, அதனால உங்க வாகனத்தை சீஸ் பண்ணிடுவோம், நீங்க வந்து கொடுத்திருக்க பொருட்களை சீஸ் பண்ணிடுவோங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேங்குகளோட பிரச்சனைகள் வருது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து ஆடியோ கேக்குதா? கேக்குதா சார்? கேக்குது மேடம், நல்லா கேக்குது மேடம், நல்லா கேக்குது. கிளியரா இருக்கு மேடம். யாரோ இல்ல அவருக்கு ஆடியோ கீழே ஃபீபிள். ஃபீபிள் யாரோ ஆமா ஆமா ஆமா, பார்த்தேன் மேடம், பார்த்தேன். நான் இப்ப அவருக்கு மெசேஜ் போட்டேன். அதனால சரிங்க சார். இப்ப வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த மாதிரி வந்து குடும்ப வங்கி கடன், அந்த மாதிரி பயிர்க்கடன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள பாதிக்கப்பட்டவங்க கூட இந்த சமரச மையத்தை அணுகும் போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, எதிர்த்தரப்பை வந்து பேசுவோம் கூப்பிட்டு. இது வந்து சமரச மையமாவும் நம்மளுடைய மையம் செயல்படுது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி வங்கி கடன், சிவில் வழக்குகள் சம்பந்தமான லிட்டிகேஷன்ல ப்ரீ லிட்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ நீதிமன்றத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனைகளை, இப்ப வந்து இந்த குடும்ப தகராறுல கூட கணவன் மனைவி பிரச்சனை, சொத்து தகராறு, எனக்கு பாகப்பிரிவினை வழக்கு, எனக்குரிய பங்கு தர மாட்டேங்கிறாங்க, ஏமாத்துறாங்க, கூப்பிட்டு பேசுங்க, கூப்பிட்டு பேசினாலே எங்களுக்கு செட்டில் ஆயிடும், நீதிமன்றத்துக்கு எல்லாம் போகக்கூடிய 2 பேரும் ஈகோல தான் பிரச்சனையில இருக்கு, கூப்பிட்டு பேசினாலே சரியாயிடும்னு நிறைய பேர் மனு கொடுப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எங்களோட மையத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த இரு தரப்பையும் கூப்பிட்டு எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் வந்து பேச்சு நடத்துவாங்க. லீகலா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, இதை எந்த முறையில சரி பண்ணலாம், அந்த வகையில பேச்சுவார்த்தை பண்ணி அது மூலமாவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சமரசத்தை எட்டி உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது நீதிமன்றத்துக்கே இந்த விஷயங்கள் போகாது. அந்த வழக்குகள் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே செட்டில் ஆகும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க சமரச மையம், அதாவது ஒவ்வொரு சட்டம், இது வந்து நான் சென்னையில மட்டும் சொல்லல, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்க அனைத்து மாவட்டங்கள்லயுமே நம்மளுடைய லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு மாவட்டங்களையும் செயல்படும். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிங்கிறது அந்தந்த மாவட்டங்களோட தலைமை இடத்துல செயல்படும். இப்ப நாங்க சென்னைன்றோம் இல்லையா, சென்னையோட தலைமையிடம் ஹைகோர்ட் பில்டிங்ல ஏடிஆர் மாற்று முறை தீர்ப்பாணையம்ங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இது செயல்படுது. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாலுக்குலயுமே இந்த கமிட்டி இருக்கும், தாலுக் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி. ஏன்னா சில பேர் கிராமத்துல இருப்பாங்க, அவங்களால டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு வர முடியாது. அப்படி இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தாலுக்காங்களே அந்தந்த தாலுக்கால உள்ள இலவச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகி அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். இது வந்து எங்களுடைய செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்கள். இந்த விவரங்கள் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், 4 பேருக்கு வந்து தெரிவிக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இது வந்து இலவச சட்ட உதவியோட செயல்பாடுகள் குறித்து சொல்லிட்டேன். பொதுவா ஒரு 2 சட்டம் வந்து நீங்க நிறைய பேர் எல்டர்ஸ் இருக்கீங்க, இதுல பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நிறைய இருப்பீங்க, கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்க இருப்பீங்க உங்க முகாம்ல. இன்னொன்னு வந்து குடும்பத்தால சரியா பாதுகாக்கப்படாத பெற்றோர்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க. பொதுப்படையா சில விவரங்கள் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்டர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலாவே சட்டத்துல, அதாவது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல வந்து 125 சிஆர்பிசி, இது ஜெனரலா நான் ஒரு 2 தகவல், ஏன்னா சட்டத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புறேன். 125 சிஆர்பிசின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு, குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம், கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு. அதுல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து ஒய்ஃபை மெயின்டைன் பண்ணல, இல்ல குழந்தைங்களை மெயின்டைன் பண்ணல, இல்ல பேரண்ட்ஸ குழந்தைங்க மைனர் சைல்டு கிட்ட கேட்க முடியாது, பெரிய பசங்க நம்ம படிக்க வச்சிருக்கோம், அந்த பசங்க வந்து பெற்றோர்கள் தங்களை பார்த்துக்க முடியாத பெற்றோர்களை அவங்க சரியான முறையில பராமரிக்கலைன்னா பிரிவு 125 சிஆர்பிசி படி அனைத்து வந்து அது எல்லா மெட்ரோ மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லயுமே மனு தாக்கல் செய்யலாம். அந்த மனுவின் அடிப்படையில என்கொயரி பண்ணி முறையானபடி அந்த பேரண்ட்ஸை பாதுகாக்கலைன்னா ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் மேல போடலாம், குழந்தைங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும்னு கேட்கலாம். அதே போல பேரண்ட்ஸும் தன்னுடைய சில்ட்ரனுக்கு, மைனரை கேட்க முடியாது. இப்போ ஒரு பையன் இருக்கான், படிச்சு கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறாங்க, அவன் சரியான முறையில பெற்றோரை பாதுகாக்கலைன்னா இந்த வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அந்த வழக்கு போட முடியும். இந்த மாதிரி விவரங்களுக்கும் நீங்க வந்து இலவச சட்ட உதவி மையத்தை நாட முடியும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கு, பெண்களுக்கான தனி சட்டம். இதுல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் யாரா வேணா இருக்கலாம், சிறு வயது பெண்களா இருக்கலாம், வயதான பெண்களா இருக்கலாம், யாருமே அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம வந்து அதுக்குரிய அந்த சட்டத்தின் கீழே மனு கொடுக்கலாம். அதுல வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆபீசர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, கலெக்டரேட்ல மனு கொடுப்பாங்க, பாதுகாப்பு அலுவலர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் மூலமா உரிய நீதிமன்றங்களை போட்டு அதுலயும் வந்து குடும்ப வன்முறை நடந்திருந்தா அந்த வன்முறைக்கான இழப்பீடுகள், மற்றும் வந்து அவங்கள வீட்டை விட்டு வெளியில துரத்திருந்தாங்க, அவங்கள வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கணும்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கூடிய உத்தரவுகள், இல்ல அவங்களுக்கு இழப்பீடுகள்,
அந்த மாதிரி விஷயங்களும் அந்த சட்டத்தின் கீழ் பெறலாம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஜீவனாம்ச வழக்குகள், இல்ல டைவர்ஸ் கேஸ்ங்க சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 24 சிபிசிலயும் இந்த வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சமோ, இல்ல ஜீவனாம்சமோ அந்த வழக்குகள்லயும் கேட்டு பெறலாம். மற்றும் முதியோர்களை பாதுகாப்பாக சீனியர் சிட்டிசனுக்கு 2007ல சிறப்பு சட்டமே வந்தது. அந்த சட்டத்தின் கீழேயும் நம்ம வந்து மனு அளித்து உரிய பாதுகாப்பு பெறலாம். பெற்றோர்களை வந்து பராமரிக்காத பசங்க இருந்தா, அங்கேயும் மனு போட்டு அதற்குரிய அமௌண்ட்டும் அதுல 10,000 மாசம் மிகாம அதுல வந்து போட சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் கன்சிலேஷன் ஆபீசர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட ஒரு சமரச மையம் செயல்படும். அதன் அடிப்படையிலும் நிவாரணங்கள் பெறலாம். இவையெல்லாம் வந்து சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புகள். தேவையானவங்கள் யார் யார் தேவை இருக்கும், யார் யாருக்கு அந்த மாரி நேரடியா வழக்கறிஞர்ல பெற முடியலையோ, அவங்கெல்லாம் இலவச சட்டம் சென்னைனா சென்னையில வந்து பயன்பெறலாம். மற்றவர்கள் மற்ற மாவட்டங்கள் இருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தா கூட இந்த தகவல இந்த புரோகிராம பார்க்கிறவங்க, நீங்களும் சிறிதளவு பயனடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். மற்றவர்களுக்கும் இந்த தகவல்கள பரிமாறுங்கன்றோம். மேலும் வேறு எதனாவது உங்களுக்கு தகவல்கள், சந்தேகங்கள் இருந்தா எங்களோட அலுவலகத்த நீங்க அணுகலாம். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. வணக்கம். மிக்க நன்றி மேடம். அதாவது எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று நீங்க வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் எப்படி குழந்தைகள்ல இருந்து சிறை கைதிகள்ல இருந்து முதியோர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகளாலும் இது உங்களை அணுகலாம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கள் எவ்வாறு அதை பயன்பற்றி கொள்ளலாம் என்பதையும், இத அணுக வேண்டியவர்களுடைய வருமான வரம்பையும் பற்றி நீங்க எங்களுக்கே ஒரு நல்ல விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. கட்டாயம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இதுல பார்ட்டிசிபென்ட் ஆயிருக்கவங்களும் இந்த சட்டத்தை பத்தி, அதாவது இந்த மையத்தை பத்தி தமிழ்நாடு பூராவும் நாங்க விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவோம்னு நாங்க வி அஷ்யூர் யூ மேடம். தேங்க்யூ சோ மச் யுவர் பார்ட்டிசிபேஷன். எது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறோம் மேடம். யூ ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மேடம். ஒரு சின்ன கொஸ்டின் மேடம், ஒரு சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் எங்ககிட்ட கேட்கறது, ஏன்னா நாங்க ரெகுலரா இந்த டிஜிட்டல் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆன்லைன்ல ஸ்மார்ட் போன் சொல்லி கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும். ஒரு ஹெல்த் பத்தி ஒரு டாக்டர் பேசுவாங்க, இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் ரெகுலரா நடத்துறது. அது நிறைய பேர் சீனியர்ஸ் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இந்த பில் எழுதுறத பத்தி எங்களுக்கு கேட்கறாங்க. பில் வந்து சீனியர்ஸ் எழுதணும் சார், அது ப்ராப்பரா எப்படி எழுதுது, எந்த அட்வொகேட்டை போய் பார்க்கறது, அந்த மாதிரி. அது ஏதாவது நம்ம லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்வீசஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கலாம்? எதுக்குனாலும் அணுகலாம் சார், அணுகலாம். உயிலுங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு பச்சை பேப்பர்ல எழுதினா கூட செல்லும். உயில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. புரியுதுங்களா? 2 சாட்சி முன்னிலை எழுதினாலே அந்த உயிலை வந்து அந்த சாட்சி விசாரிச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். சென்னை ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும்தான் அது வித்தியாசம். உயில் அது ப்ரொபேட்டிங் தனியா வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து சட்ட உதவி வேணும். அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா நீங்க அனுப்பி விடுங்க. எங்களுடைய மையத்திலேயே கூட நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்து இலவச சட்ட உதவி கேட்கலாம். அப்படி இருந்தோம்னா இப்ப நம்ம ப்ரொபேட் பண்றது அப்படின்னும் போது ஹைகோர்ட்டோட வரம்பு போறோம். அப்படி இருந்தா ஹைகோர்ட்டுக்கும் ஹைகோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி தனியா இருக்கு. அந்த உதவியை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா உயில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஒரு சாதாரண பேப்பர்ல எழுதினாலும் உயில் செல்லும். உயிலோடைய ஷரத்துகள். ஆனா 2 சாட்சிகள் முன்னிலை எழுதணும். சென்னை ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள இருந்ததுனா மட்டும்தான். இந்த மாதிரி சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிகள்ல வர்றதில்ல. அந்த ப்ரொபேட் பண்றதுங்கிறது ஒரு வரும். நீங்க அப்படி யாராவது இருந்தா அனுப்பி விடுங்க. அதுக்கு சட்ட ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அதுக்கு எங்க பேனல் அட்வொகேட்ஸ் வந்து விவரமா விளக்குவாங்க. சரிங்களா? ஏதாவது டைமிங் இருக்கா மேடம் அனுப்புறதுக்கு? நம்ம பாத்தீங்கன்னா வச்சீங்கன்னா எங்களுடைய மையம் வந்து காலையில 10 மணில இருந்து சாயங்காலம் 5:45 வரைக்கும் செயல்படும். அந்த எல்லா வேலை நாட்களிலும் செயல்படும். சனி ஞாயிறுல செயல்படாது. அனைத்து வேலை நாட்களிலும் கோர்ட் என்னைக்கெல்லாம் வேலை பார்க்குதோ அன்னைக்கு அந்த மையம் செயல்படும். நீங்க வந்து எங்களோட ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கு, நான் அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்றேன். எங்களோட ஆபீஸ் நம்பரையும் நான் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு எதுனாலும் நேரடியாகவும் வரலாம், இல்ல எங்களுக்கு மெயில் ஐடியும் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய அத்தாரிட்டிக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். Thank you madam. நன்றி. வணக்கம். Thank you madam. Okay. So next வந்து I request Dr. Karthik Narayanan, MBBS MHM Managing Director to deliver the address. அவரை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். அவரை பத்தி நாங்க சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த அளவு அவரு இங்க எங்களுக்கு ஹெல்பேஜ் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கக்கூடியவர். இங்க வந்திருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே they are very close to ஹெல்பேஜ். ஹெல்பேஜுக்கு அரசு சம்பந்தமாகவும் உதவி செய்யறாங்க, நீங்க சட்ட ரீதியாகவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க. இவர் வந்து எங்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கி பொருளாதார ரீதியாகவும் எங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த எங்களுடைய எல்டர்ஸ் ஹெல்ப்லைனுக்காக நாங்க போய் அவரை கேட்டப்ப நான் பண்றேன் சார்,
நீங்க ஒன்னா அவர் இருக்கக்கூடிய இடங்களும் அவர் எங்களுக்கு அவர் நடத்தக்கூடிய முறைகளும் அதெல்லாம் பார்த்தா மிகவும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுல இருக்கு. அவர் நடத்தக்கூடிய அந்த அட்டுலியா அசிஸ்டட் லிவிங் ஹோம்ங்கிறது எங்களுக்கு உதவுவதற்கு அந்த நிறுவனமும் முன் வந்திருக்காங்க. அது மட்டுமல்லாமல் ஜீரியாட்ரிக் கேர்ல மிக அருமையாக அவர் படித்து வெளிநாட்டுகளிலே பட்டமும் பெற்றவர். அவரை பற்றி ஒரு வார்த்தைகள். Atulia, he is the manager, Atulia Assisted Living Home for Health. Dr. Karthik worked for one of the top 5 largest profit and non-profit health systems and world-renowned academic medical centers in US and Asia. He is a trained physician and a hospital management expert with more than 10 years of administrative and clinical experiences. Dr. Karthik holds Master in Health Administration from USA Prince School of Public Policy and Bachelor in Medicine and Bachelor in Surgery from Sri Ramachandra Medical University, India. He also completed executive training in strategic leadership from Harvard School of Public Health. He has been honored by several international organizations such as International Forum for Advanced in Healthcare, Times of India Business Award, Silicon India Award, and the Mahatma Gandhi Medical University Award also. So such a great person. I request you to deliver the address for the public. I invite you, sir, please. Thank you, sir. Such a pleasure and honor being here. மேடம் பேசும்போது நிறைய நான் கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருந்தது. நானே நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஒரு ஃபிளையர் மாதிரி பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் சம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபிளையர் மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் சார். மேடம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இஃப் யூ கேன் put together what are the key important acts that protects the seniors, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். So just to give you a background, so அத்துலியா வந்து நாங்க 15,000 முதியோர்கள் இது இருக்கும் சென்னையில பாத்துக்கிறோம் ஹோம்ல. we are a private organization and எங்க ஹோம்ஸ்ல 250 முதியோர்களை பாத்துக்கிறோம். அகைன் இது நாங்க வந்து பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன், பட் நிறைய சேவைகளும் செய்யறோம். ஹெல்பேஜ் இந்தியா கூட அசோசியேட் பண்ணி almost 2-3 years ஹெல்பேஜ் இந்தியா எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட். என்ன மெயினா என்ன பேச சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இந்த கோவிட் டைம்ல எப்படி பார்த்துட்டோம், என்னென்ன சேலஞ்சஸ், என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதை பத்தி பேச சொன்னாரு. சேலஞ்சஸ் மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஃபியர் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி. ஏன்னா பார்த்தது எல்லாருமே வந்து டிவி அண்ட் சோஷியல் மீடியா. அதை பார்த்தவங்க நல்லா இருக்கவங்களும் பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. நார்மல் பிரீதிங் இருக்கவங்களும் பிரெத்லெஸ்னஸ் இருக்குதா, நம்மளுக்கும் வந்துடுச்சான்னு ஒரு பயம் வந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபியர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கில்லிங் ஃபேக்டரா இருந்தது எங்களுக்கு சேலஞ்சஸா. ஸோ தட் ஏன்னா நிறைய நான் கிரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன், வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் மிஸ்கைட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். செகண்ட் வந்து சைக்கலாஜிக்கல், தே கால் இட் கோவிட் ஆங்ஸைட்டி ஆர் கோவிட் டிப்ரெஷன். ஏன்னா என்னாச்சு, வெளியில போக முடியல, டெம்பிள்ஸ் போக முடியல, சில்ட்ரன் வந்து பார்க்க முடியல. அதால they all started going through COVID depression or COVID anxiety. ஒரே ரூம்ல இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. பட் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னதான் பண்ணாலும் ஃபேமிலிஸ் வந்து விசிட் பண்ணாதே தட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேப். ஸோ தட் வாஸ் another thing. சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல, மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி பையிங் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பையிங்னு சொல்லுவாங்க. என்னாச்சு, ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே வந்து ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதால என்ன ஆச்சுன்னா, யாருக்கு வேண்டுமோ போய் நம்ம வாங்கணும்னு நினைச்சா கூட கிடைக்கல. ஸோ விலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மடங்கு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. மார்க்கெட் அவுட் சைட் மார்க்கெட்ல தான் வாங்க வேண்டியது இருந்தது. அதெல்லாம் வயசானவங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங். அந்த டைம்ல பண வசதி இல்லாதவங்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஸோ அது இஸ் ஒன் திங், பேனிக் பையிங் ஆகுது. ரெண்டாவது வந்து சப்ளைஸே, பார்மசிலே பாத்தீங்கன்னா இப்ப எசென்ஷியல் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாக்கே இல்லாம சூழ்நிலை வந்தது. ஸோ அவேர்னஸ் இல்லாம பேனிக் வாஸ் கிரியேட்டட். மீடியா பிளேம் பண்ண முடியாது, பட் ஆக்சஸ் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்மார்ட் போன் இருக்கிறதால, ஃபார்வர்ட்ஸ், வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வரதால நிறைய பேர் மிஸ்கைட் ஆகி பேனிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. தட் வாஸ் த மேஜர் சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ் டியூரிங் தி பேண்டமிக். அது எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, அவேர்னஸ் பில்டிங் தான். எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் பில்டிங் வித் கிரெடிபிள் ரெஃபரன்சஸ். நிறைய பேர் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் காட்டி இது மாதிரி சொல்றாங்க, அது மாதிரி சொல்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேக்சின்ஸ் கூட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னும் பயப்படுறாங்க, எடுத்தா இறந்துருவோமோன்னு. 1-2 இன்சிடென்ட் சம்மந்தம் இல்லாத இன்சிடென்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி.
ஸோ தட் இஸ் வேர் ஃபீல்டில் இருக்க நம்மலாம் வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் எஜுகேட்டிங் தி பப்ளிக் வித் கிரெடிபிள் ரெஃபரன்சஸ், WHO ரெஃபரன்ஸோ இல்லை ICMR ரெஃபரன்ஸோ, இதுதான் நீங்க ஃபாலோ, இதுதான் கிரெடிபிள் ரெஃபரன்ஸ், இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க யோசிங்க, உங்க முடிவுகள் எடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம எஜுகேட் பண்ணோம். அதுதான் நம்மளோட மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இவங்களும் குழந்தை மாதிரி தான். ஸோ உட்கார வச்சு புரிய வச்சா அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ தட் ஆர் த மேஜர் சேலஞ்சஸ். ப்ராடா சொல்லலாம் சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் சேலஞ்சஸ் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதர் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்ளைஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டில் இட்ஸ் நாட், இப்போ எல்டர் கேர்னு எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா யாரும் இன்னும் டிஃபைன் பண்ணல. இது வந்து ஒரு செக்டாரா பார்க்குறாங்க தவிர, இன்னைக்கு வந்து இனிஷியல் கோவிட் பீரியட்ல பாசஸே எடுக்கணும்னா கூட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு இருந்தது, மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குலாம் இருந்தது. எல்டர் கேருக்குன்னு ஒரு செக்ஷன் அப்போ டிராப் டவுன் வரல, அப்புறம் தான் ஆட் பண்ணாங்க. எல்லாரும் போய் அப்பீல் பண்ணி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸ்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஏன்னா ஸ்டாஃப்லாம் வர முடியாம, நர்சஸ்லாம் ஊர்ல இருந்து வர முடியாம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. இந்த கேர் டேக்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அவங்க நர்சஸும் சொல்ல முடியாது நம்ம. ஸோ அதால அவங்களாம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்தது, மல்டிபிள் ஊர்ல இருந்து வரவங்களுக்குலாம். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி சப்ளைஸ், பேசிக் சப்ளைஸ் என்னதான் இந்த லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் access was very difficult. So broadly these were the main challenges we faced, but touch wood, by everyone's support we were able to handle it. All requires a good team and thinking of process. ஸோ எது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா, இந்த டைம்ல எங்களுக்கு வந்து இந்த மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம முதல்ல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிடலாம். நிறைய ஓல்டேஜ் ஹோம் அந்த மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்றதுல கவர்மெண்ட்டும் புஷ் பண்ணுது, லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸும் புஷ் பண்றாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி சில பேருக்கு அது ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. பட் அதை ஃபாலோ பண்ணாவே உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். தென் கோயிங் இன்டு அடுத்த டாபிக் என்ன அட்ரஸ் பண்ண சொன்னா, தட் இஸ் த மேஜர் சேலஞ்சஸ். அதர் திங்ஸ் வாட் தே வாண்டட் மீ டு ஸ்பீக் இஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். கோவிட் டைம்ல நடந்த ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, முந்தியெல்லாம் டாக்டரை போய் பிசிக்கலா தான் பார்க்கணும்னு நம்ம எல்லாமே விரும்புவோம். ஆனா இன்னைக்கு இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல், இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பயம் நிறைய ஆயிடுச்சு. அது ஆனதுல இருந்து இன்னைக்கு வந்து டெலிமெடிசன், ஒரு போன்லயே டாக்டர் வீடியோ பார்த்தா எல்லாருமே ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் மேஜர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ சி. இன்னைக்கு ஹோம் கேர் அண்ட் டெலிமெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இஸ் கோயிங் டு பி தி பிக்கஸ்ட் செக்டர். கவர்மெண்டே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கு அந்த இன் ஹோம் கேர். we are very happy about it. பட் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் கரெக்டா டிஃபைன் ஆகல. ஸோ அது ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லா பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னா டெலிமெடிசன் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் எல்டர் கேர். இன்னைக்கு எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கிட்ட இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி டாக்டர் கன்சல்டேஷனும் சரி, என்ன அவங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும் இன்னைக்கு வந்து உதவியை போன்லயே கேட்டு வாங்கி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம். ரெண்டாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த கோவிட் டைம்ல வந்தது வந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் அட் ஹோம். கோவிட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் பெட் ஃபில் ஆயிடுச்சு, ஐசியூஸ்லாம் ஃபில் ஆயிடுச்சு. அதுல பாதி பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சேஃப்டி ரீஅஷூரன்ஸ்க்காகவே போய் அட்மிட் ஆயிடுவாங்க, அவசியம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியாம. அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் டிஃபைன் பண்ணாங்க, இல்லை ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் கீழே இருந்தா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கன்னு. பட் அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல வந்து நிஜமா வயசானவங்களுக்கு வந்து நிஜமாவே ஒரு ஐசியூ கேர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போதான் வந்து வெளியூர்லாம் இருக்கிற மாதிரி கிரிட்டிக்கல் கேர் அட் ஹோம்க்கு கான்செப்டுக்கு வந்து எல்லாருமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா ஒரு ஜென்ரல் ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் வச்சு கொடுக்கறதுக்கோ, இல்லை ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கோ, இல்லை ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கோ ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்டர், ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் இருந்தா போதும். அதுக்கு ஒரு ஐசியூ செட்டப் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இல்லாத டைம்ல நிறைய பேர் ஆக்சஸ் இல்லாம ஆம்புலன்ஸ்ல நிறைய பேர் தவறி இருக்காங்க, நிறைய பேர் எமர்ஜென்சி ரூம் போறதுக்கு முன்னாடியே தவறி இருக்காங்க. அது எல்லாமே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். எல்டர் எமர்ஜென்சி வந்து ஒரு எமர்ஜிங் செக்டர் இந்தியால, ஜீரியாட்ரிக் எமர்ஜென்சி கேர். அது வந்து அப்கமிங் ஃபீல்ட். சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. அது வந்து நிறைய ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணா ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு நாங்க நம்புறோம். எங்களுக்கு வந்து பக்கத்துல இருக்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க அந்த டைம்ல. சிம்ஸ், எம்ஜிஎம், அப்போலோ எல்லாருமே வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதுமே எமர்ஜென்சி தான் ப்ரோட்டோகால் மாதிரி எழுதி கொடுத்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுங்கன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜீரியாட்ரிக் எமர்ஜென்சி கேருக்கு ஒரு புஷ் எல்லா ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ்க்கும் இருந்தா எமர்ஜென்சி டைம்ல ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தான் அது பேர் கோல்டன் ஹவர்.
ஸோ கிரிட்டிக்கல் கேர் அட் ஹோம்க்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு எல்டர் கேர்ல. ஸோ அதுதான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதால நிறைய பேர் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் பாஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு. We are hoping we'll achieve more with HelpAge India's association and help more elderly who are in need. Siva sir, anything I missed out, sir? You want me to talk? I think Siva sir mute la irukkaru nenikiren. Thank you, sir. Thank you, sir. Karthik sir. Thank you. Nice to meet you, sir. ரொம்ப எக்ஸலன்ட் ஸ்பீச். Nice to meet you. சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்துலியாவோட அரும்பாக்கம் சென்டர் நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன். ஸோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுவார். ரூம்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், நமக்கு அங்கே இடம் தான் கிடைக்கல, நிறைய சீனியர்ஸனுக்கு அங்கே இடம் தான் இல்லை. ஆனால் அப்போவும் நிறைய ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ் நாங்கள் போயிருக்க இடத்துலலாம் என்னென்னா பர்சன்ஸ் அதிகம் வரும்போது ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸில் கொஞ்சம் பேர் சரி ஓகே இன்னும் 4 பேர் வச்சுக்கலாம், இன்னும் 4 பேர் அப்படி இல்லவே இல்லை சார். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இவங்க 2 பேருக்கு தானே அப்படின்னும் போது 2 பேருக்கு தான் கொடுக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார். ஸோ அந்த ஸ்பேஷியஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுட்டு சார்ட்லேருந்து எல்லாமே அங்கே க்ளீனாக நீட்டாக வந்து வச்சுருக்காரு. ஸோ எனி குரூப் ஆஃப் பேனல் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வச்சிருப்பாரு, நர்சிங் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டின்னு ஈவினிங்ல கீழே வந்து உட்கார வச்சு அவங்கள என்டர்டைன் பண்ணுறது, கேம்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆஸ் வெல் அஸ் நிறைய வெபினார்ல சார் வந்து ஃபுட் ஃபோர்த் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி வந்து சீனியர்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் கைட்லைன்ஸாக என்னென்னலாம் பண்ணலாம், எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் டெவலப் பண்ணலாம், ஆஸ் வெல் அஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன பண்ணலாம், சஸ்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் வந்து சார் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அக்ராஸ் இந்தியா அண்ட் அக்ராஸ் கண்ட்ரி. ஸோ தேங்க்யூ சார். வி வில் பி வெரி ஹானர். சார் ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சார். நீங்க ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன், ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்க்கும் அசிஸ்டட் பீப்புள் நீங்க வச்சிருக்கிற ஹோமுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? கண்டிப்பா சார். சார் பேசிக்கா ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை இண்டிபெண்டன்ட் லிவிங். இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர்ஸ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் சார். அது பேசிக்கா வந்து உங்களுக்கு கையில ஒரு 50 லட்சமோ இல்ல 70 லட்சமோ இருந்தது, ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ண வச்சு நான் சொந்தமா வாங்கிடணும் வீடு அப்படின்னு வயசான காலத்துலன்றது ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம் சார். அது வந்து நம்ம இந்தியாவில தான் சார் ரொம்ப பாப்புலர். வேற பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா கடைசி காலம் நிறைய பேர் நிறைய பணத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க போய் அவங்க பணம் லாக் ஆயிடும். அதெல்லாம் அப்புறம் எமர்ஜென்சி வசதிகளுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. பட் அதுக்கும் சில பேர் விரும்புவாங்க. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ன்றது நீங்க நிறைய பணம் கொடுத்து வாங்குற கான்செப்ட். அசிஸ்டட் லிவிங்ன்றது வாடகை மாதிரி மாசம் எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணி ரெண்ட், ஃபுட்டு, கிளினிக்கல் சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் பேக்கேஜ் பண்ணி மாசம் வாடகையா போற பிளான் தான் அசிஸ்டட் லிவிங். அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஓல்டேஜ் ஹோம். ஓல்டேஜ் ஹோம் என்ன ப்ராப்ளம்னா எல்லாருக்கும் சொல்லி அது ஒரு நெகட்டிவா இருக்கு. அது ஒரு பாசிட்டிவா மாத்தணும் நம்ம. அதனாலதான் வெளியூர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓல்டுன்ற வார்த்தையே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, சீனியர் எல்டர்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நீங்களும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அதுதான் சார் வித்தியாசம். அசிஸ்டட் லிவிங்ன்றது வாடகை மாடல், ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ன்றது ரியல் எஸ்டேட் மாடல். Okay, doctor. Thank you so much for your kind delivering the speech. Okay, sir. Next, I call on Mr. Santosh Kanahalli, Principal, Subbaiah Central School. So, I would like to say 1 or 2 words about it. Nearly about HelpAge India, minimum 10 years, more than 10 years, he is associating with us. While he was in Bangalore, while he was in Kerala, அங்க இருக்கிறப்ப அவருடைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்டர்ஸ் பத்தி ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அதுக்காக அவங்க நல்லா அவர் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் மினிமம் 4 lakhs 5 lakhs அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி எல்டர்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவங்க ஹெல்ப் பண்றதுங்கிறது பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் when he was in Coimbatore, he called us and supported us very well through that school. இப்ப திருப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய சுப்பையா சென்ட்ரல் ஸ்கூல்ல இருக்காரு. அந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் he create the awareness about the elders. அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட எப்படி இருக்கணும், how they have to look after them, how to respect them அப்படிங்கிறதையும் இன்டர்ஜெனரேஷனல் பாண்டுங்கிறதையும் அவர் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு எல்டர் கேர்ல வந்து he is very much interested with the HelpAge India, not only with the HelpAge India, with all the students. So I request him to give a talk. Before that, I would like to give a small introduction about him.
He is a competent and result-oriented professional offering over 30 years of experience in the renowned educational institutions. The Best Teacher Award 1995 by Good Shepherd International School, Udagaman. Champions of Heart and Soul Award by Tata Group in the year 2008. Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Educational Excellence Award received by the principal Elite Circle Coimbatore, which was given by Elite Circle Coimbatore. Changemaker Award also he brought, and bringing digital transformation in education by Microsoft in the year 2021 August. So I request you to deliver the address, sir, please. Sir, unga audio. Sir, unga audio வந்து ஆடியோ வரல சார். ஆடியோ மியூட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. இல்ல சார், ஆடியோ வரல சார். ஆடியோ வரல சார். சார் வரல சார். ஆடியோ வரல சார். ஆஹா. சார் ஆடியோ வரல. நீங்க லீவ் பண்ணிட்டு திரும்ப உள்ள கூட வரலாம். வாங்க சார். நீங்க அந்த ஆன்சரி போட்டதால ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சார் இல்ல ஆடியோ வரல சார் உங்களுக்கு. நீங்க லீவ் ஆயிட்டு கூட சார், லீவ் ஆயிட்டு கூட திரும்ப உள்ள வாங்கல. 1 செகண்ட் உள்ள வந்தீங்கன்னா வந்துடும் சார். லீவ் ஆயிட்டு. So is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, fine, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. All right. Mr. Sivakumar, the director of HelpAge India, Tamil Nadu, your fellow colleague who's there with you, very distinguished panelists who are here before me, the respected, the judge and Dr. Karthik. I have been listening to all of you all, and what a great joy and privilege it is for me to be a part of this very special program by HelpAge India. As Mr. Sivakumar has said, I have been associated with HelpAge India as an educator, as a teacher, and as an administrator for almost 25 to 30 years. It has been a great source of satisfaction for me to be a part of this wonderful organization, because I know the kind of work HelpAge India has been doing for so many years. The immense contribution they have made for the elderly is truly wonderful. I think words are not sufficient for me to say how much the wonderful work they're doing. The very fact that they have gone out all the way to create a lovely, comfort zone for the elderly, those people who are struggling during their, the last years of their lives, speaks volumes about the compassionate services rendered to this section of the society. I, being a principal of a school, I am quite instrumental, influential in making children sensitive to the needs of the elderly. I think that's my prime duty as a teacher,
because unless children become sensitive to the needs of the elderly, we will never have a very compassionate and a sensitive society in the future. We know the kind of society we are living in today. It's become so mechanical, so distant. We're all living in our own bubbles, as we say. The elderly people are very, very badly neglected today, not because of intentional, because sometimes children are working far away, mothers, sons, daughters, they are unable to be with their parents. And ultimately, it creates a big, big gap in the family. But thanks to our, our culture, the Indian culture, which is so deeply rooted in caring for the family, we still have a very strong culture where we give great respect to our elders. And most of us, we take personal care of our parents, our grandparents. We all live together, and we have not even taken, them off, thinking that they can take care of themselves. So as a school, we can have promotional programs. We have Grandparents' Day at school, where they come to school, they sit with their grandchildren, they share the years of experience, what they have done. Maybe they have worked somewhere. Some of them are very prominent people in the society, and they enjoy the time spent with the children. So I feel that the younger generation can learn a lot from the wonderful experiences of the senior citizens, the elderly people, because they carry with them wonderful wisdom, which the young people can take away with them. And it's a great joy when you see the connect between a senior citizen and a little one. I'm an English teacher, and there's a wonderful poem known as The 7 Ages of Man by William Shakespeare. And William Shakespeare beautifully brings out from the little baby that is born to the last years of, the old age. But one thing beautiful he says in that lovely poem, The 7 Ages of Man, is how we become like children as we grow older. The whole cycle of life comes back to childhood again. So if elderly people connect with children, they will never feel that they're elderly people. The joy, the spark of their youth will come back to them. Taking care of children, sending them to school, packing their school bags, sitting with them in the evening, listening to the stories of the children, what's happening at school. Children automatically love their grandparents, including me. I must tell you my personal story, my testimony. I was brought up by my grandmother. She played a very powerful influence in my life, because I lost my father when I was very young. When I was 8 years, my father passed away. My mother had to work for me to see that I get well educated. And I was under the care of my grandmother. My grandmother really was a wonderful person. If I am today, what I am today as a human being with these values, it is because of my grandmother. It's a really wonderful lady who was a teacher for 40 years. She taught me discipline. She taught me how to live a life of love, of care, to give, a spirit of generosity. All those I picked up from my grandmother. I remember having arguments with my grandmother, okay? We were young people those days. And she would say, Santosh, by 7 o'clock, you have to come back home. I would say, Grandma, at least let me come by 7:30. I want to play with my friends. No, 7:30, you should be back at home. Because I was, under her care. Then one day I had a great argument with her. I said, see, Grandma, you cannot take control of me any longer. I am going to decide what I am going to do. I was doing my BA those years, I was studying in Christ College, Bangalore. And my grandmother told me, listen here, Santosh, all your degree and all your education is not worth one hair on my head. I remember her words. Your BA degree is not one worth of my one hair on my head, on my gray hair. Oh God, that the words that she used that day, even till today, it is in my heart. So I thought that I'm very, educated. I'm a very big guy. I can do whatever I want to do. But this humbling experience, sitting with my grandmother, listening to her, sharing her wonderful moments with her, I think that has made me realize how important elderly people are today in our lives.
I wish children, they'll pick up wonderful lessons from their grandparents and also from their parents, of course. HelpAge India is doing tremendous work in this area. The pledge, normally we have an assembly and, HelpAge India, they give wonderful gifts for the children for the contribution made by them. Each child, they bring a little, and that whole little becomes a huge amount. And that is the beauty of HelpAge India, the kind of work they're doing. I as a teacher, would encourage every school, all schools over the country to help this wonderful organization. Because if we come together, I think we can bring a lot of help to the elderly people in our country. There is a lot of problems, as doctors said, during the COVID-19, and there are legal issues, many issues faced by the elderly people. They do not know where to go, who's going to help them. I think if there should be a proper mechanism to help our people who are getting elderly. So this special day, the Day of the Elderly, I think the theme for this year by United Nations is to bridge the digital divide. The very fact that HelpAge India today is doing the webinar and cutting across the people of different generations, making people realize that we can bring people together today, giving the elderly people also how to use digital devices. They can listen to wonderful, things that they can learn during these devices. For example, this webinar can be accessed by them. They can feel happy and proud that they're being recognized today as a society. So I think a tremendous work can be done with the help of HelpAge India, with the help of many organizations, government organizations, non-government organizations, and good people with, good heart, with big corporates like the Tatas and the Birlas, or maybe the Ambanis. If they can come together and create a corpus for helping the elderly, it will be a great step forward. I, as a principal of the school of Subaya Central School in Tirupur, I'm very proud of my children. Whenever we give them some responsibilities like that, they very gladly take it and they help and support this wonderful organization. I'm thankful to Mr. Shivakumar for giving me this wonderful opportunity to share my views, to share my thoughts today. I'm really proud that the kind of work they've been doing is truly phenomenal. And I would request them to carry on the good work they're doing. In spite of all odds, I know it's not easy, but I think that the spirit of perseverance, the spirit that we can think of helping the elderly people will surely pay rich dividends for all of us. Thank you very much, Mr. Shivakumar, sir, and HelpAge India. And it's time for me to give my gratitude to all of you. And I want to especially tell that the great work you're doing in Tamil Nadu and your team of people in HelpAge India, Ms. Rachel and everyone around you, I think they deserve a great big applause from everyone around. Thank you for this wonderful opportunity. And if there are any questions anybody like to ask, if you like to ask me, please feel free to do so. Thank you. Thank you for your wonderful and valuable speech, sir. So you have really appreciated me, HL, and HelpAge India. So we are very proud to associate with you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So Muthukrishnan, Thank you, sir. I request you to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. Thank you for the nice speech. So before vote of thanks, I should thank all the participants, those who are joined from all the Senior Citizens Association members. So I should wish him, today is the International Day of Older Person. So we will wish him a long active life for all the senior citizens. Happy Elders Day and happy International Day of Older Person. Thank you for joining us, sir. And I once again thank, first of all, I thank Dr. Karthik sir and Senior Dr. Tamil Chelvi Madam, Senior Judge, Senior Civil Judge, and Mr. Sandosh sir from Principal Subaya Central School, Tirupur. Those are all joining and as a panelist. So enlightened us, actually, enlightened our senior citizens also. Thank you for joining us, sir. This is a wonderful session we have. It's a 1 hour session. So how it's going on, we are also know. So it's a wonderful and useful information to all the participants. So thank you, sir. Thank you for all your support and everybody's support. I once again thank our director, HelpAge India, and other staff to coordinate with us for this webinar. I thank all of them. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Sir, 1 minute, sir. Any participants willing to send some messages? I will. Thank you, sir. So we will end up the session. Thank you, sir. Thank you.